मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम घड़ी मंगलम कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल महांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्यते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे आत्मरूपयानुपमा अद्भुत याहि लखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। समय सार कर्ता कर्म अधिकार भावार्थकार जयचंद जी साहब ने मंगलाचरण के रूप में एक छंद की रचना करी। उसके आधार से हम गुरुदेव जी के प्रवचन को माध्यम बनाते हुए चर्चा कर रहे हैं। उस कलश में, उस छंद में जयचंद जी साहब ने सिद्ध भगवंतों को नमस्कार किया है। मात्र नमस्कार नहीं करा, पूरी विधि पूर्वक नमस्कार किया है। तो उस सबसे पहले पाठ कर लेते हैं। कर्ता कर्म विभावने मेटे ज्ञानमय होय कर्म नासि शिव मावसे नमो तेह मध्य खोय। पूरा कर्ता कर्म अधिकार का इसमें समस्त विषय इसमें मौजूद है, शामिल है। यहाँ ये कहा जाता है कि कर्ता कर्म के विभाव को मेट कर ज्ञान में होते हुए शिव यानी मोक्ष में वास किया जा सकता है। अनेक जीवों ने सिद्ध पद में अर्थात तो मोक्ष में वहाँ वास किया हुआ है। बीच में एक बात लिख दी कि समस्त कर्म को नाश करते हुए स्वयं नाश होते हैं, करते हुए वह वहाँ बसते हैं। और ऐसे सिद्ध भगवंतों को मैं मद को छोड़कर, अहंकार को छोड़कर नमस्कार करता हूँ, अर्थात उनको फॉलो करता हूँ। ऐसी प्रतिज्ञा भी साथ में आई है। ये सामान्य अर्थ हुआ। गुरुदेव जी ने इसमें लिखा कि कर्ता कर्म के विभाव को, कर्ता कर्म जो विभाव है, जो अज्ञान है, जो दोष है, अपराध है, उसे मिटाने के लिए यहाँ प्रेरणा दी गई है। तो कर्ता कर्म का विभाव क्या है? तो मैं कर्ता और रागादि भाव मेरे कर्म। सुनना यानी कर्म यानी वो परिणमन तो हो ही रहा है, और उस प्रकार से कर्म नहीं, वो मेरा कर्म। कैसा कर्म? इष्ट कर्म है। लिखा है कि स्वतंत्रपणे करे ये कर्ता और कर्ता का इष्ट कर्म। ठीक है। तो इस कलश में क्या लिखा कि मैं रागादि भाव में कर्ता, रागादि भाव जो कर्म है वो मेरे कर्म है, करने लायक कर्म है ना। कर्ता हुआ कर्ता मानता है, यानी करने लायक रूप से वो कर्ता मानता है। यानी रागादि भाव मेरे कर्म है, करने लायक मेरा कार्य है। और इस कार्य के निमित्त से जो आज जो कर्म ज्ञानावरण आदि कर्म का बंध पड़ता है, वो सब मेरे क्या है? डायरेक्टर है। वो मेरे डायरेक्टर है, वो सब भी मेरे है। समझ में आया ना? मेरे डायरेक्टर है, यानी मेरे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है उसका पूरा डायरेक्शन कर्मों का है। और रागादि भाव कर्म जो है उसकी पूर्ति करने का मेरा
वास्तव में मेरा दायित्व है, ऐसा कौन मानता है? अज्ञानी। कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान यही चल रहा है, उसको लेकर इन्होंने, गुरुदेव सिंह ने इसका खुलासा भी किया था। अभी पेज नंबर 5 है ना, खुला है क्या? हाँ, तो उसमें गुरुदेव सिंह पूछते हैं, क्या आत्मा रागादि भाव को करता है? आत्मा क्या करे? करे तो क्या करे ऐसा नहीं, आत्मा करे क्या? देखो लिखा है, आत्मा यानी आत्मा त्रिकाળ एकरूप चैतन्य स्वभाव में भगवान छे ते શું करे। कल यहीं से हमारी बात चली थी, काफ़ी चली थी, इसका खुलासा भी हुआ था। और इसमें अद्भुत मैसेज है, बहुत महत्वपूर्ण मैसेज है। क्या कह रहे हैं? देखो, आत्मा त्रिकाળ एकरूप ज्ञाता दृष्टा साक्षी भाव से सदा निराकुल रहने वाला भगवान है ना? भगवान है कि नहीं? आत्मा भगवान है कि नहीं? ज्ञानानंद स्वभावी भगवान है कि नहीं? अनेक अनेक विशेषण से इसको, इस कथन को आप भाववासन कर सकते हो। ये लिखा ना, एक रूप चैतन्य स्वभाव में, इसमें हम कौन सा भाववासन कराया कि यह आत्मा त्रिकाल एक रूप ज्ञाता दृष्टा साक्षी भाव से सदा निराकुल रहने वाला भगवान है ना? वो क्या करे? क्या करे? फिर से, यह आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी भगवान है। वो क्या करे? ज्ञानानंद स्वभावी जब कह दिया तो क्या करे? ज्ञान करे, और ज्ञान के साथ, ज्ञान कैसा ज्ञान करे? कि ज्ञान के साथ क्या शब्द लगाया? आनंद। ज्ञान करे। क्यों करे ज्ञान? क्योंकि उसका स्वभाव है। वो ज्ञान किस प्रकार से करे? कैसे करता है ज्ञान? साक्षी भाव से ज्ञान करता हुआ वर्तता है। किसका? ज्ञानी का कि अज्ञानी का? हर जीव मात्र का। एकेंद्रीय जीव भी अपना जो ज्ञान स्वभाव में कोई क्वालिटी में अंतर नहीं है। जैसे सिद्ध भगवान साक्षी भाव से उनका ज्ञान वर्तता है, वैसे जीव मात्र का ज्ञान साक्षी भाव से वर्तता है। वो माने नहीं माने, उस पर ध्यान नहीं देवे, वो बात अलग है ना? ज्ञान ही करता है, यानी पर पदार्थ से विभाग रूप वर्तता हुआ, अपने साथ अभिन्न, अपने को प्रकाशता हुआ, प्रसिद्ध करता हुआ ज्ञान करता है, ज्ञान रूप परिणमन होता है। और इस प्रकार से अगर उसे समझ में आवे, उसका विश्वास आवे, तो ज्ञान के साथ आनंद आए बिना रहे नहीं। वास्तव में हम ज्ञान उसे ही कहते हैं कि जो आनंद को लावे। ज्ञान लक्षण है, आनंद प्रयोजन है। तो दो बातें हमें ख्याल में रखनी चाहिए। ज्ञान क्या है? लक्षण, और आनंद प्रयोजन है। तो इस प्रकार से ज्ञानानंद स्वभावी, ये आध्यात्मिक परिभाषा है ना? ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा। इस प्रकार से कोई भी जीव क्या करे? ज्ञान ही तो करता है। रागादि करे क्या? प्रवचन करे क्या? सुबह में मुझे ऐसा विकल्प आया मंदिर में भगवान के सामने कि हे प्रभु, प्रवचन करने की तो मेरी हैसियत नहीं है। वैसे मूल तो प्रवचन कर ही नहीं सकता, फिर भी जो करने का उपचार है उसमें भी मेरी हैसियत ही नहीं है। पर आप जो बने हो, है ना, जो आपने जो पोजीशन प्राप्त की है, वो प्राप्त करने की मेरी हैसियत जरूर है। ये जो विचारा है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। 100% है ना? 3 काल की 24 विराजमान है। हे प्रभु, हे परमात्मा, प्रवचन करने की मेरी हैसियत है ही नहीं, है ना? इसके साथ मैंने क्या जोड़ा? यद्यपि तो प्रवचन कर ही नहीं सकता, पर उपचार से जो प्रवचन करने का प्रसंग है उसमें भी मेरे प्रवचन करने की हैसियत नहीं है। मगर प्रभु, आप जो बने हो, आपने जो पोजीशन प्राप्त की है, वो प्राप्त करने की मेरी हैसियत जरूर है ना? वही मेरी हैसियत है। अगर ये बात का हमें बल मिल जावे तो जीवन धन्य हो जावे, ऐसी बात है। 3 काल की 24 है, इतनी मुद्रा है ना, नासाग्र दृष्टि से विराजमान सब भगवंत, वितरागी मुद्राएं हैं। एक एक भगवंत के सामने खड़े रहते हैं भाई साहब, तो ऐसा लगता है कि ये जो अनुभूति का भगवान, जो ज्ञायक भाव है, वही दर्शाते हैं, है ना? ये जो भगवान है ना, ये जी कौन सा? यह आत्मा त्रिकाळ
एक रूप, ज्ञानानंद स्वभावी, चैतन्य स्वभावी, साक्षी भाव से, ज्ञाता दृष्टा साक्षी भाव से सदा निराकुल निराकुल रहने वाला भगवान है। ये कौन है? अनुभूति का भगवान है। ये जो ज्ञायक भाव किसका भगवान है? अनुभूति का भगवान है। जो मुझे विचारा है वो कह रहा हूँ, जो फीलिंग्स आई वो कह रहा हूँ। जितनी जहाँ जहाँ प्रतिमा के सामने खड़े रहते हैं तो भगवान को देख के ही बात लगे कि एक ही बात बताते हैं, एक ही बात दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? कि अरे तू तो अनुभूति का भगवान है, अनुभूति का ज्ञायक भाव है और वो अनुभूति का भगवान है, यही दर्शाते हैं। वास्तव में मन बाग बाग हो जाता है, गार्डन गार्डन हो जाता है, खुशी मिल जाती है, ऐसा लगे कि बस अभी नाचने का मन करे। सही देखो, एक बार आप सोच के देखना, बुद्धिपूर्वक सोचना, यही सहज में आ जावे तो और अच्छा है। आप इतना ये आध्यात्मिक सुबह में इतनी बातें चली है ना, पूरी पूरी विधि चली, और तुरंत बाद हम भगवान के शरण में जाते हैं तो वहाँ यही दिखता है। वहाँ कौन दिखता है? यही यानी मैं ही दिखता हूँ, है ना। भगवान में जब तक भगवान दिखे तब तक भक्त बनोगे। क्या कहा? भगवान में जब तक भगवान दिखेंगे तब तक भक्त बनोगे, और भगवान में जब मैं दिखने लगूंगा, है ना, तब भगवान बन जाओगे। सोचना एक बार सही में, ये कंसेप्ट है। कितनी कितनी प्रकार से हम अपने सहजात्म स्वरूप, सर्वज्ञ देव, परम गुरु, है ना, ये किसके विशेषण है? स्वयं को सर्वज्ञ देव कहा, है ना। सर्वज्ञता कूट कूट कर भरी है, पूरी शक्ति भरी पड़ी है इसमें, तो सर्वज्ञ देव हुआ कि नहीं जीव? पर्याय में जब आएगी तब आएगी, हमें पर्याय में आने वाली सर्वज्ञता का कोई काम नहीं है ना। शक्तियों से जो मैं भरपूर हूँ ऐसा जानते हुए जो हमें अपना अनुभव होता है, सारी जो कमजोरियाँ निकल जाती हैं, सारी विपरीतता खत्म हो जाती हैं, तो वो परिणति परमात्मा का अंश प्रकट करती हुई पूरा दावा करती है कि पर्याय आने वाले स्वकाल में परमात्मा बन जाएगी, वो गारंटी है। ये स्वरूप है, इस प्रकार से पूरी चाल है। गजब है। देखो क्या करे, पूजा करे कि नहीं करे। मैं इसके लिए भी एक कोट करा है यहाँ पूजा में पूजा का प्रयोजन वास्तव में, हाँ, पूजा में पूजा का प्रयोजन हो वह वास्तव में भगवान का अभिनय है। शुरुआत कहाँ से करी? पूजा करे कि नहीं करे। चलो करे वाला पक्ष लेते हैं, उपचार वाला पक्ष। अगर पूजा में पूजा का वास्तव में प्रयोजन हो तो वो भगवान का अभिनय है, क्योंकि वितराग होना ही भगवान की आज्ञा है। आज बड़ी बात है, सारी पूजाएं फेल हो जाएगी अगर इस कथन का भाव समझ में नहीं आएगा। भूपेंद्र भाई ख्याल में आ रहा है? अगर पूजन में पूजन का प्रयोजन हो तो भगवान का अभिनय है, क्योंकि वितराग बनने का, वितराग होने का भगवान की आज्ञा है। तो फिर वो पूजन करते रहेंगे, पूजन करने का, मैं पूजा करता हूँ ऐसी मान्यता करे तो क्या होगा, है ना। बहुत बड़ी बात है भाई। मैं आत्मा करता और प्रवचन मेरा कर्म। क्या कहा? बराबर नीलेश भाई, बराबर है कि नहीं कथन? सही है। मैं भगवान आत्मा में करता और प्रवचन मेरा कर्म, है ना। एक कर्ता कर्म का अज्ञान है, एक कर्ता कर्म का विभाव है। समझ में आया? एक कर्ता कर्म का जो स्वभाव भाव है ना, उसकी मजाक है। नहीं आया समझ में? कर्ता कर्म का स्वभाव है कि नहीं जीव में? मैं करता और ज्ञान मेरा कर्म। कैसा ज्ञान? जो स्वयं सर्व पदार्थों को विभाग रूप से अपने को प्रसिद्ध करता हुआ जानता परिणमता है। वास्तव में ऐसा है। देखो एक बात ध्यान में रखना कि जब भी आत्मा को जानने की ओर से प्रस्तुत करे तो इसका अर्थ है निकलना कि आत्मा अकर्ता है। जानता है इसका अर्थ अकर्ता है। किसको जानता है किसको नहीं जानता है ये जीनागम का विषय ही नहीं है, वो प्रवचन सार में बताएंगे, समय सार का विषय ही नहीं है। समझ में आया ना? जब भी प्रस्तुत करें कि आत्मा क्या करता है, जानता है, इसका अर्थ क्या? करता नहीं है, किसी का करता नहीं है, वास्तव में वो ज्ञाता है। इस प्रकार से लेना है। अब किसका जानता है किसका ज्ञाता है? अरे स्वपर प्रकार से स्वभाव है, इसमें क्या पूछना है?
स्वयं को प्रकाशता हो, सबको प्रकाशे मगर करे नहीं, जाने मगर करे नहीं। समझ में आया? नहीं जाने, ऐसा नहीं जाने, ऐसा नहीं माने, तब भी नहीं करे। स्वरूप तो ऐसा है। अच्छा करके दिखाओ, करके दिखाओ, है ना। आप रोटी बना के दिखाओ, दाल बना के दिखाओ, प्रवचन करके दिखाओ। नीलेश भाई प्रवचन करके दिखाना 3 बजे, बहुत भारी काम है ना। प्रवचन कर ही नहीं सकता, है ना। ध्यान देना एक बात, जितने भी विद्वान हैं आप पूछ लेना, यहाँ अभी कम से कम 2 तो है ही, जितना नक्की करके आते हैं ना कि इतना बोलना है, ये विषय को लेना है, सही है ना। कभी वो विषय उस प्रकार से नहीं आता, है ना। जो शब्द नक्की करके आते हैं कि ये बढ़िया प्रमेय है, हम आप लोगों से शेयर करेंगे, आप लोगों के सामने विचार करेंगे, विचार में रखेंगे, पर वो आता ही नहीं, कोई और ही आता है। क्यों? क्योंकि वो प्रवचनकार नहीं है, वो गायक है, प्रवचन का कर्ता नहीं है। वास्तव में ऐसा है। तो फिर कौन है? तो फिर कौन है? तो कर्ता क्या है? वो 2 काम करता है। क्या करता है? एक प्रवचन करने का लक्ष्य करके, है ना, रागादि भाव रूप परिणमित होता है, सुनना बराबर से। हम उसी को मुख्य कर करके समझते हैं कि जो गलत है। खरेखर देखा जाए तो रागादि राग होते हुए रागादि भाव के काल में भी वो रागादि भाव का भी ज्ञान ही करता है, क्योंकि ज्ञान करना उसका धर्म है। वो धर्म कभी नींद में भी नहीं छूटता, कोमा में भी नहीं छूटता, ये है उसका धर्म। वहां से ये देखना है भाई, खरेखर ऐसा है। मैं कर्ता, कौन? मैं कर्ता और प्रवचन मेरा कर्म। तो इससे मैंने अपने को मोक्ष से विमुख खड़ा कर दिया, है ना। मुक्ति जाने का काम मैंने अपने यहाँ से बर्बाद कर दिया, ऐसा स्वरूप है। आप सोच लेना, मैं तो यहाँ का उदाहरण देता हूँ। हम किस किस चीज़ से कर्ता बनते हुए, मानते हुए भ्रम से हम अपने मोक्ष के विरोध में खड़े हैं, है ना। अपने मूल अनंत सुख के विरोध में खड़े हैं। सुख आवे ही नहीं ऐसे कार्य में हम खड़े हैं। आकुलता ही होए, निराकुलता मिले नहीं ऐसे काम में खड़े हैं। आखिरकार ज्ञान में क्या होता है ना। क्या होता है? जानना ही होता है। जानना ही होता है, इसलिए इसका नाम ज्ञायक पड़ा। किसका नाम? ये जलकन भी ज्ञायक है। जानना ही होता है। पर्याय का नाम ज्ञायक है। एक होता है अक्रिय ज्ञायक, एक होता है सक्रिय ज्ञायक। वैसे तो ज्ञान का पिंड है और उसमें कोई ज्ञान का कार्य नहीं होता, मगर उसको अनुसरता हुआ परिणाम, है ना, जानने रूप परिणमता है। अब अच्छा, आपकी पर्याय ज्ञायक कब कब है? पर्याय ये जलकन ज्ञायक कब कब है? क्या आधार है? आप अनुभव से कहते हो कि आगम से कहते हो? है एक बार आगम से कह दो, अनुभव से तो फिर देख लेना। अभी तो आगम की आलोक में हम चर्चा कर रहे हैं ना। जेमा पदार्थों जाणવું થાય છે એને જ્ઞાયકપણું પ્રસિદ્ધ છે। કઈ ગાથા? જેમાં પદાર્થોનું જાણવું થાય છે એને જ્ઞાયકપણું પ્રસિદ્ધ છે। છઠ્ઠી ગાથા, है ને, મેઇન ગાથા કહેવાય છે ને, દ્રષ્ટિનો વિષય। એમાં લખ્યું કે જેમાં પદાર્થોનું જાણવું થાય છે, પદાર્થોનું જાણવું થાય છે એટલે એને જ્ઞાયકપણું પ્રસિદ્ધ છે, છતાં એને જ્ઞેયકૃત અશુદ્ધતા નથી। કેમ નથી? કેમ કે જ્ઞેયનું જ્ઞાન તો થાય છે, પણ જ્ઞેયનું કાંઈ કરી નથી શકતો આત્મા। કેમ કરી શકતો નથી? કેમ કે કરવાનો એનો સ્વભાવ નથી। એ રીતે આખો એંગલ એ રીતે છે। हे ज्ञान मात्र निज ज्ञायक, जिनमें है ज्ञेय झलकते, हे झलकन भी ज्ञायक है, जिसमें नहीं ज्ञेय महकते। आ कोना माटे छे? ज्ञानी माटे छे कि अज्ञानी माटे? है ना। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें आता आत्मराम, ये ज्ञानी माटे छे कि ज्ञायक माटे छे? बधा माटे थई गयुं। आ जीवने एम छे कि अज्ञानी छे रागादि भावनो करता। अज्ञानी रागादि भावने करे, ये भी बहु उपचारनुं कथन छे,
હે ને અજ્ઞાનવશ એને કહો તો કહો, યદ્યપિ ખરેખર તો એ બી રાગાદી ભાવનો જ્ઞાતા છે. આ જીવને એમ લાગે છે કે અજ્ઞાની શું કરે? રાગાદી ભાવને કરે, અને અજ્ઞાની શું કરે? રાગાદી ભાવનો અભાવ કરે. આ મિથ્યાત્વ છે, કરતા કર્મ સંબંધી અજ્ઞાન છે. સૂક્ષ્મ વાતો છે, હે ને. અહીંયા શબ્દ લખ્યો છે, મને ખ્યાલ છે, કર્મનાશી શિવમાં વસે. ગુરુદેવસિંહ ખુલાસો કર્યો છે કર્મના નાશનો અર્થ શું છે. આજ સુધી એક બી કેવલી ભગવાને રાગાદી ભાવનો નાશ નથી કર્યો, એ કરી જ ના શકે. તો આશ્રમ તત્વ સંબંધી ભૂલ થઈ જાય. એ જીવ તત્વ છે, આશ્રમ તત્વનું કરે કેવી રીતે? આશ્રમને જાણે ખરા, પછી એ બી દુકાન બંધ કરી દેવી હોય તો કરી દેજો, જાણતા જ નથી. એમ ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? જાણે કે ના જાણે? અરે જાણે, કરે નહીં. ભાષા એ છે, વિઝન એ છે. અજ્ઞાની પણ ખરેખર જાણે, કરે નહીં. કરવાનો ભ્રમ ભલે કરે પણ કરે નહીં, જાણે. કેમ કે સ્વભાવમાંથી આવતો નથી, પરલક્ષથી આવે છે પણ પર કરાવતું નથી. એક સમયની પર્યાયમાં રાગાદી ભાવ ઊભા છે, એ વખતે એ પર્યાયમાં જોવામાં આવે, ખરેખર જોવામાં આવે તો એની જ્ઞાનની પર્યાયનું એ જ્ઞેય માત્ર છે, ખોરાક છે. ખરેખર આમ છે. પછી એ કરે ને હું કરું છું ને, આવા કેમ આવે ને આવા કેમ ના આવે, ને મંદ આવે તો ખુશ ને તીવ્ર આવે તો દુઃખી ને, એને આને કરાવે ને આના કારણે થાય છે ને, એ પછી બધા ઝઘડા એને ચાલુ રહે છે. ખરેખર જાણે પણ કરે નહીં. પદાર્થોને જાણે છે, રાગાદીને જાણે છે, પણ રાગાદી રૂપે થતો નથી. ભલે ગમે એટલું માને, તમે ગમે એટલું રાગાદીને તમે પોતાનો માનો, મેં કર્યું એમ માનો, ખરેખર રાગાદી ભાવોને તો આત્મા સાથે વ્યાપક વ્યાપતી જ નથી. એને કર્મ સાથે વ્યાપતી હે ને. કરતા કર્મ માટે કે કાર્ય કરવા માટે વ્યાપકનું કાનૂન લાગુ પડે છે. વ્યાપક ભાવ જ્યાં હોય ત્યાં જ કરતા કર્મપણું સિદ્ધ થાય છે. અને રાગની સાથે આત્માને વ્યાપકપણું છે નહીં, બે બાજુ વ્યાપતી નથી. જ્યાં રાગ હોય ત્યાં આત્મા હોય, પણ જ્યાં આત્મા હોય ત્યાં રાગ હોય જ એમ નથી. એટલે વ્યાપ્તિ બનતી નથી બંને બાજુ. તો કેવી રીતે કરે? પણ કર્મ સાથે વ્યાપ્તિ છે. એને કર્મનો ઉદય હોય તો રાગ હોય જ, અને રાગ હોય તો કર્મ આવે જ, એની સાથે વ્યાપ્તિ છે. એ દુકાન ચાલે છે. એટલા માટે કોઈ બી લોજિકથી કહો કે તમે કોઈ બી કાનૂનથી કહો કે યુક્તિથી કહો, રાગાદી ભાવ આત્માના કહેવા એને વાસ્તવમાં એ પૂતગલના છે. આમાં છે એક ગાથા, હું જયસેનાચાર્ય દેવની ટીકા છે, વાંચું જો. અમે જે મલાડમાં જે આનો અભ્યાસ પૂરો કર્યો ને, ત્યાં શક્તિઓ આવ્યા છે, તો બંને આચાર્યોની ટીકાનો અભ્યાસ કર્યો છે. બંને એક એક શબ્દનો અભ્યાસ કરેલો છે ત્યાં. 68 નંબરની ગાથા છે, જીવ જીવધિકાની છેલ્લી ગાથા. એમાં બહુ ખુલાસો છે. આમ તો આવી ગયું છે સ્વાધ્યાયમાં આપણે, પણ છતાં વાંચીને કહું તમને. જો પેજ નંબર 150 છે. अब शुद्ध निश्चय से न केवल बहिरंग वर्णादि जीव स्वरूप नहीं है, मात्र कई वर्णादि जीव स्वरूप નથી એમ નહીં. ખ્યાલ આવે? એ તો જીવ સ્વરૂપ નથી જ. માત્ર શબ્દ લગાવીને કે એ તો જીવ સ્વરૂપ નથી, એ તો દુનિયા કહે છે. આ શરીર આદિ એ તો જળ છે, એ તો જીવ સ્વરૂપ નથી, એ તો દુનિયા કહે છે. સાંભળો, અપિતુ અભ્યંતર મિથ્યાત્વ આદि ગુણસ્થાન રૂપ રાગાदि भी जीव स्वरूप नहीं है. तो जड़ स्वरूप है, એ જીવ સ્વરૂપ છે જ નહીં. એ ક્વોલિટી શુદ્ધ નહીંથી કથન કરે છે. અશુદ્ધ નહીંથી આગળ કહ્યું છે, પણ અશુદ્ધ નહીં, એક તો અશુદ્ધ નહીં આગળ એને કહે છે કે વ્યવહારનો જ પક્ષ છે. એ તો વ્યવહારનો જ ભેદ છે, વ્યવહારનો જ ભેદ છે. એટલે વાસ્તવમાં જોવામાં આવે તો રાગાદી ભાવ ભલે આત્માની પર્યાયમાં ઉત્પન્ન થતા હોય, પરંતુ એ વખતે ખરેખર જો જોવામાં આવે તો આત્મા એનો જાણવાવાળો છે, કરવાવાળો નથી. થતા રાગનો જાણવાવાળો છે, કરવાવાળો નથી. અગર તમે કરવાવાળા બની અને દુઃખી થવું હોય અને એની સાથે પ્રવૃત્તિમાં રહેવું હોય, પ્રવૃત્તિ એટલે કસાય સહિત તમારે એમાં એંગેજ રહેવું હોય, ઓક્યુપાય રહેવું હોય, જે અનાદિકાલથી આપણે કરી રહ્યા છીએ, તો કોઈને વાંધો નથી. શું કહ્યું? કોઈ તીર્થંકરને વાંધો નથી. તમારા ઘરમાં પૂછી લેજો, તમારા ઘરમાં તમારી પત્નીને પણ વાંધો નથી. ના ખ્યાલ આવે? અને એનાથી મતલબ બી નથી. તકલીફ એ છે કે આપણને વાંધો નથી, એ તકલીફ છે. એ લોકોને વાંધો નથી, એનાથી આપણું કાંઈ બગડતું નથી. ના ખ્યાલ આવે? પણ આપણને એનો વાંધો નથી,
એમાં બહુ મોટો વાંધો છે, એમાં આનંદ ભાવ પડ્યા છે, એમ અહીંયા કહે છે. આ કહ્યું ને કે અભ્યંતર મિથ્યાત્વ આદિ ગુણસ્થાન રૂપ રાગાદિ બી જીવ સ્વરૂપ નહીં હે. મોરાગદેશ આદિ જે થાય છે જીવ સ્વરૂપ નથી, જડ શુદ્ધ નથી કથન કહ્યું. કયો રાગ? દીકરાનો રાગ કે દેવશાસ્ત્ર ગુરુનો રાગ કે આત્માનો રાગ? કોઈ બી ના લક્ષથી થતો રાગ, આત્મા સંબંધી રાગ, આત્માની સમજણ સંબંધી રાગ, એમાં આત્મા નથી, એ આત્માનું કાર્ય નથી. પ્રવચન કરવું એ આત્માનું કાર્ય છે કે પ્રવચન સાંભળવું એ આત્માનું કાર્ય છે? ગજબ છે. શિબિર ફેલ થઈ જશે તમારી. તમે એક બતાવો, શિબિરનું આયોજન કરવું એ તો આત્માનું કાર્ય નથી, સમજમાં આવી ગયું. ઠીક છે, હું શાંતિથી લઉં છું, ઉતાવળ નથી કરતો, है ना. शिविर आयोजन, शिविर का आयोजन करना वो तो आत्मा का कार्य नहीं है, उतना तो हमें समझ में आ गया. ठीक है ना. कौन करे, बराबर है. मगर हम जिस शिविर में ये स्वाध्याय पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं और कोई प्रवचन सुना रहा है, वो तो आत्मा करता है कि नहीं? क्या बात है. तो शिविर करे नहीं, शिविर करी है किसने? आप शिविर में आए हो क्या? इतनी झूठ चलती है यहाँ पे. झूठी नहीं ना कथन छे. गुरुदेव सिंह के शब्द में तो बस बहुत सेफ हो जाएगा सब. दीपक भाई गजपंथा में आव्या छो, शिविर में आए हो क्या आप? बहुत कठिन है, कैसे जवाब देवे? थोड़ी साहस करो. शिविर में कोई आता है क्या? आत्मा शिविर में आवे? छह द्रव्य कहाँ रहते हैं? आकाश में, लोक आकाश में, एक आलोक आकाश में. ऑप्शन है दो. छह द्रव्य लोकाकाश में रहते हैं कि आलोक आकाश में? क्या रहे छह द्रव्य? हाँ, ये ऐसी बातें हैं कि जीव कभी नरक में गया ही नहीं, है ना. ऐसा कोई कार्य होता ही नहीं. संयोग में क्या कोई चीज़ें आई तो हम देखो, ये आध्यात्मिक शैली है. नरक नहीं है ऐसा नहीं कहना है, और नरक में जो जैसे वहाँ उसके संयोग में नहीं पहुँचा ऐसा भी नहीं है. और नरक में जाने वाले ज्ञानी, जो ज्ञानी वहाँ पहुँचते हैं कोई कारणसर पूर्व के बंध के अनुसार, तो उसको लगता है कि मेरे, उसको ऐसा अनुभव में आता है कि मैं नरक में हुई नहीं, नरक में हूँ ऐसा अनुभव में आता ही नहीं. क्यों नहीं आता? क्योंकि वो नरक में है ही नहीं. कोई द्रव्य अपने स्वचतुष्टय के बाहर होता ही नहीं. अभी कितने छह द्रव्य वैसे इंग्लिश में बताते हैं, छह द्रव्य कहाँ है? कितनी स्वतंत्रता बताई, कितनी स्वतंत्रता. सामान्य अधिकार प्रवचन सार के आधार से और विशेष अधिकार द्रव्य का कहीं भी एक बार भी अधीनता हो ऐसा निरूपण हुआ नहीं. देखो ये टेक्निक, गुरुदेव से के प्रताप से अपने विद्वानों की टेक्निक देखो. एक बार भी तुम्हें लगा कि इसमें कोई अधीनता आई? कितना अच्छा संबंध है सब द्रव्यों के बीच में. कौन सा संबंध है? अरे कोई संबंध नहीं है, ये संबंध है. अगर संबंध क्रिएट करोगे तो वास्तव में संबंध होता नहीं, परेशान हो जाओ. आत्मा शू करे? संबंध करे कि ज्ञान करे? કંઈ ના કરે આત્મા, બીજું કાંઈ ના કરે. કેમ કે આત્માનું પોતાનું કાર્ય છે એ કરે કે બીજાનું કાર્ય? આત્માનું કયું કાર્ય ઈષ્ટ છે? આત્મા કરતા અને જ્ઞાન એનું કર્મ, એ વાસ્તવમાં એનું ઈષ્ટ છે, એનું પ્રયોજનભૂત ક્રિયા છે, એનું પોતાનું કાર્ય છે, એ એનું ઉપાદાન રૂપ કાર્ય છે, એ શુદ્ધ ઉપાદાન રૂપ કાર્ય છે. જ્ઞાન વાસ્તવમાં એક પવિત્ર પરિણામ છે. જ્ઞાન એક નિખાલસ છે. ખ્યાલ કે નહીં? જાણવું આત્માનો નિખાલસ સ્વભાવ છે. જાણવું કોઈ મજબૂરી નથી. જાણવું એ વાસ્તવમાં જીવની પ્રસિદ્ધ કરવાવાળું, છ દ્રવ્યોની વચ્ચે હું પૃથક છું એવું પ્રસિદ્ધ કરવાવાળું એલિમેન્ટ્સ છે, લક્ષણ છે. અને એ હંમેશા નિરંતર કરે છે. માન લો કે આપણને અત્યારે તમને કઈ ગાથા ચાલે છે? કલશ ચાલે છે ને? હા, કલશ ચાલે છે, છંદ ચાલે છે. हाँ, तो ये छंद संबंधी तमने जाणવું થાય છે, છંદનું જાણવું થાય છે, કર્તા કર્મ અધિકારનું જાણવું થાય છે, અલિંગ્રહણના બોલનું પણ હમણાં તમને જાણવું થયું. તો એ જે જાણવું થયું, તો એ જાણવું થયું એ લક્ષણ છે કે અલિંગ્રહણના બોલનું જે જાણવું થયું એ લક્ષણ છે? વાસ્તવમાં જાણવું એ લક્ષણ છે. તમને જાણવું થયું એના પર આવશો ને તો શું જાણવું થયું એમાં સંસાર છે.
કેમ કે એ ગેયોની વાર જતો રહેશે જીવ. અચ્છા, શું જાણવું થયું એ બતાવો. ચાલો આપણે એના પર બી વિચાર કરીએ. શું જાણવું થયું? અલિંગ્રહણના બોલનું વર્ણન થયું. અહીંયા કર્તા કર્મ અધિકારના કોઈ છંદનું વર્ણન થઈ રહ્યું છે. અને તમે કહો છો કે અમને જાણવું થાય છે. શું જાણવું થયું? શું જાણવું થયું? હે ને, પદાર્થોને જાણવાના કારણે જ્ઞાનનું નામ, જ્ઞાનને જ્ઞાયકપણું પ્રસિદ્ધ છે. ખ્યાલ આવે તમને? પદાર્થોને જાણવાના કારણે જ્ઞાનનું નામ જ્ઞાનને જ્ઞાયકપણું પ્રસિદ્ધ છે. ખ્યાલ આવે? એનાથી એ નક્કી થાય છે કે તમે જ્ઞાયક છો. જો નથી જાણતો એ તો આ જીનાગમની વાત જ નથી. પણ જે તમારે જાણવું થાય છે ને, એ આપણા જ્ઞાયકપણાની પ્રસિદ્ધિ છે. જાણવાપણું થાય છે, એવું જાણવુંપણું થાય છે. આ જાણવાપણું થાય છે ને, એમાં રસ લેવો છે કે શું જાણવું થાય છે એમાં રસ લેવો છે. અરે ચાહે કોઈ બી જાણ્યું, મકાન જાણ્યું, દુકાન જાણી, શાસ્ત્ર જાણ્યું, ફોન જાણ્યું, આ જાણ્યું, પણ એ જે જાણવું થાય છે, એ જે જાણવું થાય છે ને, એ આત્માનું કાર્ય છે. એમાં જ્ઞાયકપણું પ્રસિદ્ધ છે એમ અહીંયા કહે છે. અને એ જે પદાર્થોનું જાણવું થાય છે, એ જાણવું એ આત્માનું કાર્ય છે એમ લખ્યું છે. આમાં ઘણું બધું આમાં છે. વાંચો તમે, હમણાં વિધાન કરીને આવે ને, જો ज्ञान में मोह की है मलिनता दिखी, भेद विज्ञान से उसको पर जान कर. શું જોયું? તમે લેજો જરા બુક, હે ને? હાલો વાંચો જરા એક કલસ પહેલો, પેજ નંબર 20. ज्ञान में मोह की है मलिनता दिखी, है ना? ये ज्ञानની સ્વચ્છતા છે. જ્ઞાન મલિન છે, જ્ઞાયક મલિન છે કે મોહ મલિન છે? મોહ મલિન છે, એ મોહનું શુદ્ધ સ્વરૂપ છે. અને મોહની મલિનતા જેમાં દેખાય એ જ્ઞાનનું શુદ્ધ સ્વરૂપ છે. બંનેને કોઈ તકલીફ નથી. કોઈ ખબર ના હોય આની તો તકલીફ જ તકલીફ છે. भेद विज्ञान से उसको पर जान कर, शुद्ध चैतन्य सन्मुख उपयोग से मोह मल का प्रभो आज प्रक्षाल कर, हे जिनेश्वर तुम्हें आज वंदन करूं. जो बीजो जो पेज नंबर 21 એ બોલજો તમે, કલશ બોલો. તમારો રાગ બી આવે છે ને? એમ છે. જો ज्ञान में ज्ञेय की गंध आई नहीं, मोह दुर्गंध से क्यों मैं पीड़ित हुआ. आई કે નહીં? જ્ઞાન में ज्ञेय की गंध आई नहीं. गंध आई नहीं એટલે જ્ઞાન જ્ઞેયને જાણે છે. એ કાલમાં આત્મા જ્ઞાનરૂપ પણમન કરે છે, જ્ઞેયરૂપ નહીં. હે ને? જ્ઞેય શું છે? પૂદગલ છે. પૂદગલમાં કયા પ્રકારે પરિણમેલું છે એની સાથે જ્ઞાનને કોઈ નિસ્બત નથી. એની સાથે જ્ઞાનને કોઈ ભેદભાવ નથી. ઝેરને જાણે કે અમૃતને જાણે. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? જ્ઞાનને શું ફરક પડે? જ્ઞાનને શું ફરક પડે? કોઈ ઝેર છે, કોઈ અમૃત છે. કેમ કે જ્ઞાન, આત્મા જ્ઞાન કરે છે, આત્મા જાણે છે, એ આમાંથી સિદ્ધિ થાય છે. અને જ્ઞેયાકાર જ્ઞાન જે છે એ તો જ્ઞાનનું નામ આપ્યું ગયું એની ઓરથી. ખરેખર એ તો જ્ઞાન આકાર છે, એ તો જ્ઞાનનું વાનગી છે એમ અહીંયા કહે છે. જો ज्ञेय आकार से ज्ञान खंडित नहीं. गजब છે. શું કહે છે? ज्ञेय आकार से ज्ञान खंडित नहीं, जान ली आज महिमा अखंड ज्ञान की. કઈ રીતે? આ તો ભણીને આવ્યા ને. આનું કોઈ ભાવાસન થયું કે નહીં ત્યાં? કે રાગ સારો હતો? શું હતું બોલો? જ્ઞેય આકાર સે જ્ઞાન ખંડિત નહીં, એટલે જ્ઞેયોને જાણવાના કાલમાં જ્ઞાનમાં કોઈ ખોટ ન આવી. જ્ઞાન કોઈ જ્ઞેયકૃત અશુદ્ધતા આવી નહીં. એને કોઈ ખંડિત થતું નથી. એનો અર્થ શું થઈ ગયો? કે જ્ઞેય જાણવાના કાલમાં જ્ઞાનને જ પ્રસિદ્ધ, જ્ઞાયકને પ્રસિદ્ધ કરે છે. ખરેખર જ્ઞેયને લઈને કોઈ તકલીફ પડી જ્ઞાનમાં. મને મેં સવારે બી કહ્યું હતું કે કોઈ અપૂર્ણ ચેતન હોય તો બતાવો. અપૂર્ણ ચેતન કોને કહે છે? કે એમાં જડ જોડાઈ જાય તો અપૂર્ણ થઈ જાય, ખાલી સ્વને જાણે તો અપૂર્ણ થઈ જાય, કે ખાલી પરને જાણે તો અપૂર્ણ થઈ જાય.
અને સ્વપરને જાણવા માટે કોઈનો આધાર લેવો તો અપૂર્ણ થઈ જાય. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? સ્વપરને જાણવામાં કોઈની મદદ લેવી પડે તો અપૂર્ણ થઈ જાય. તો કે આવું કોઈ થતું જ નથી કશું. અચ્છા, પર્યાયમાં રાગ આવે તો અપૂર્ણ થઈ જાય? આત્મા રાગ કરે તો અપૂર્ણ થઈ જાય. આત્મા રાગ કરે તો જડ થઈ જાય. આત્મા રાગ કરે તો જડ થઈ જાય. હું તમને જે આત્મા બતાવવા માગું છું એ આત્માની ચર્ચા છે. કયો આત્મા? આ આત્મા ત્રિકાળ, એકરૂપ, ચૈતન્ય સ્વભાવી, ચૈતન્ય ભાવમય ભગવાન છે. હે ને? જ્ઞાયકમાંથી રાગ કેવી રીતે આવે? જ્ઞાયકમાંથી જ્ઞાન આવે એ પણ વાત સ્વીકાર નથી. કયા આધારે સ્વીકાર નથી? સ્વાધીનતાની ઓરથી નથી આવતું એમ નહીં. વાસ્તવમાં જ્ઞાન ગુણમાંથી જ્ઞાન ક્યાં આવે છે? જેનામાં જ્ઞાન ગુણ છે એને જ જ્ઞાન થાય છે. પણ જ્ઞાન આવવાનું કાર્ય પર્યાયના સ્વતંત્ર ષટકારકથી થાય છે. જ્ઞેયોથી તો નથી આવતું, પણ જ્ઞાયક પણ એને જ્ઞાનમાં કોઈ મદદ કરે એમ નથી આવતું. જ્ઞાયકમાંથી ભેદ જ્ઞાન થાય એમ પણ નથી. ભેદ જ્ઞાન સ્વયં કરે છે પર્યાય. એ રીતે છે. ખરેખર એવું છે. ભગવાન આત્મા જે છે ને એ અનુભૂતિનું સાક્ષાત પ્રત્યક્ષ કારણ નથી. ખરેખર ભગવાન આત્મા તો અત્યારે બી છે. તો અનુભૂતિ પ્રગટ થઈ રત્નત્રય રૂપી. એ તો સ્વયં પર્યાયમાં એ પ્રકારની યોગ્યતાઓ હોય છે અને યોગ્યતા અનુસાર એ ભગવાન આત્માને અનુભવીને કામ કરી લે. એટલે કોઈ જગ્યાએ કોઈ પ્રકારની આધીનતા નથી. યદ્યપિ પોતાનો જ આત્મા છે, પોતે જ એમની સામે જોવે તો એમની કોઈ એમાં આધીનતાની વાત નથી. પરંતુ કાર્ય આધીન રૂપે નથી થતું, પરાધીન રૂપે નથી થતું. એ બતાવવા માગે છે કે કોઈ જગ્યાએ ગુલામી નથી, કોઈ જગ્યાએ મજદૂરી નથી, કોઈ જગ્યાએ મજબૂરી નથી. એને રાગની મજબૂરી રાગમાં રહી, વસ્તુમાં કોઈ મજબૂરી નથી. આનંદ કરો. ઘણી બધી બાબતો છે આમાં, તો ઘણા કલશ છે. ઘેય આકાર સે જ્ઞાન ખંડિત નહીં, જાન લી આજ મહિમા અખંડ જ્ઞાન કી, દ્રવ્ય गुण और पर्याय में व्याप्त जो निज की सत्ता अखंडित पहचान ली. આ શું છે? દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયમાં વ્યાપ્ત કોણ છે? દ્રવ્ય ચેતન, ગુણ ચૈતન્ય, પર્યાય ચેતના. હે ને? એના સિવાય આત્મામાં કાંઈ નથી. સાંભળજો. હે ને? અને આ જે છે આનું વાસ્તવમાં બહાર કોઈ આધાર નથી. અને આના સિવાય આત્મામાં બીજું કાંઈ નથી. સુદર્શન નથી, સત્તા નથી, અને બીજું કાંઈ નથી. એટલે દેહ નથી, રાગ નથી, મલિનતા નથી. મલિનતાનો પ્રકાશ છે, મલિનતાનું પ્રકાશન છે, પણ મલિનતા નથી. હે ને? રાગનું પ્રતિબિંબ થઈ શકે છે, રાગનું પ્રકાશન છે, પરંતુ રાગ નથી. તો પછી ઓલું નથી, મતલબ કે બીજા બધા ગુણો નથી. બીજા બધા ગુણો તો છે. એને આખું સ્વાદવાદ અધિકાર આવી હશે. ચેતન, દ્રવ્ય, ચૈતન્ય ગુણ અને ચેતના એનું કાર્ય. બરાબર છે? એની બહાર, એની મર્યાદાની બહાર વસ્તુ છે જ નહીં, જીવ છે જ નહીં. અને જ્યાં ચેતન અને ચૈતન્ય અને ચેતના અથવા જ્ઞાન કહ્યું, ત્યાં જ્ઞાનમાં એવું સ્વરૂપ છે કે અનંત ગુણોને પ્રકાશિત કરતું પોતાને પ્રકાશે છે. અનંત ગુણોની સિદ્ધિ અને એની સ્વાધીનતા, એની વાસ્તવમાં એનું અનાદિ અનંતપણું, એની શુદ્ધતા, બધું જ્ઞાનમાં વસ્તુ સિદ્ધ થાય છે. માન લો કે જ્ઞાન પર્યાયની વાત કરું છું. જ્ઞાયક શુદ્ધ છે એની પ્રસિદ્ધિ જ્ઞાનમાં થાય છે. તમે આ ઘડિયાળને જાણી, ગેયોને જાણ્યું, તેનું નામ શું પડ્યું? જ્ઞાયક પડ્યું. उसका नाम क्या हुआ? જ્ઞાયક. તો એમાં કોઈ જ્ઞેયકૃત શુદ્ધતા થઈ? એમાં કોઈ મતલબ કે જ્ઞાનમાં કોઈ ઘડિયાળ આવી ગઈ? જ્ઞાન જડ થઈ ગયું? જ્ઞાન બરબાદ થઈ ગયું? કશું નથી થતું આવું બધું એમ. तो कोई भी मतलब वो ज्ञान जो है वो ज्ञान में राग भी आया तो ज्ञान राग रूप नहीं हुआ, यानी वो ज्ञेयकृत शुद्धता हुई नहीं. इससे ये बात फलित हुई, वेदन में ये आया कि ज्ञेयकृत शुद्धता है ही नहीं, ज्ञान शुद्ध है ऐसा वेदन में आया, और ज्ञायक सदाकाल शुद्ध है ऐसा अनुमान ज्ञान में आया. એ રીતે છે. બહુ અદ્ભુત છે. આમાં ઘણી બધી બાબતો છે. જો ઓર જુઓ. ज्ञान में ज्ञान को ज्ञान जाने नहीं, पेज 22. ज्ञान में ज्ञान को ज्ञान जाने नहीं, कौन कहता हूँ उसे ज्ञान की वानगी.
ज्ञान में जो समर्पित है ज्ञेयावली घोषणा ही करे ज्ञान सामान्य की। હવે જ્ઞેયમાં શું લેવું, જ્ઞેયમાં શું લેવું, હું સમાપ્ત કરું છું. સમય થઈ ગયો છે ને ભાઈ, સૂચનાનો સમય થઈ ગયો છે ને. હા બતાવો, વિષય તો પૂરો જ નહીં થાય. હા બોલો, હા બતાવો. જે કહ્યું ને, ज्ञान में जो समर्पित है ज्ञेयावली घोषणा ही करे ज्ञान सामान्य की. તો કયો જ્ઞેય લેવો છે બતાવો જગદીશભાઈ, કયો જ્ઞેય લેશો? અરે જે જ્ઞાનનો વિષય બને કે નહીં, હે? હા, પણ આપણે હવે મારે નામ આપવું છે. કયું જ્ઞેય? બહુ નજદીકની વાત કરવી છે. જ્ઞાનમાં જે વિષય બને એનું નામ જ્ઞેય. આ ઘડિયાળ છે કે જ્ઞેય છે? જો આ ઘડિયાળ લાગશે તો વૈરાગ્ય નહીં આવે, અને આ જ્ઞેય અને હું જ્ઞાય કેમ લાગશે તો મુનિદશા નહીં આવે. ના ખ્યાલ આવ્યો? આ રીતે સાંભળેલો છે અધિકાર કોઈ દિવસ? આ ઘડિયાળ છે કે જ્ઞેય છે? સ્વસ્તિ ને બેટા બતાવ, આ ઘડિયાળ છે? સાચું બોલજે. આ ઘડિયાળ છે કે જ્ઞેય છે? આ ઘડિયાળ નથી? તકલીફ હવે તકલીફ. આ ઘડિયાળ નથી. ઘડિયાળ આપણી ઓળથી જે આજે છે, આનું નામ જ્ઞેય કેમ પડ્યું? મારા જ્ઞાનમાં જાણવામાં આવ્યું, જ્ઞેય પડ્યું. આ ઘડિયાળ છે અને હું જ્ઞાન છું અથવા હું આત્મા છું, જ્યાં સુધી એવું લાગશે ત્યાં સુધી વૈરાગ્ય નહીં આવે. કેમ કે મારે આની જરૂર છે, હજી આ 1 કરોડની જોઈએ, 1 લાખની જોઈએ, બધું બહુ બધી મગજમારી આવી છે. ઠીક છે, આ જ્ઞેય છે ને હું જ્ઞાયક છું, એ તો બરાબર કે નહીં? આ જ્ઞેય ને હું જ્ઞાયક, જ્ઞેય જ્ઞાયક સંબંધ, અરે આની સાથે તો કોઈ સંબંધ જ નથી. આ જ્ઞેય ને હું જ્ઞાયક તો મુનિદશા નહીં આવે, વિકલ્પ રહેશે. અરે એ જે જ્ઞેય, જ્ઞેય કોને કહે છે? કે જે જ્ઞાનનો વિષય બન્યો અને એટલે એને જ્ઞેય કહ્યું, બરાબર છે. પણ એ જ્ઞેય નથી, એ તો જ્ઞાન છે. અને એ જ્ઞાન પ્રકાશ અને દીપકની જેમ, પ્રકાશ જેમ દીપકથી અનન્યપણું ધરાવે છે, એમ એ જ્ઞાન જ્ઞેયોથી અનન્યપણું નથી ધરાવતું, જ્ઞેય આકારથી નથી ધરાવતું, જ્ઞેયોની વિશેષતાથી એકત્વ અનન્યપણું નથી ધરાવતું, જ્ઞાયક સાથે અનન્યપણું છે. એટલે હું આજે બી અકબંધ પૂરો શુદ્ધ હે ને ચૈતન્ય સ્વરૂપ બિરાજમાન છું. જ્ઞાતા દ્રષ્ટા રૂપ નિરાકુલ, એ લખ્યું ને, જ્ઞાતા દ્રષ્ટા રૂપ નિરાકુલ ભગવાન છું. બહુ અદ્ભુત માર્ગ છે. હે કેટલું ઝીણું છે આ? હા થશે થશે થશે. મારે તો ઓર એક જગ્યાએ લઈ જવું છે તમને, કે આ માનો કે જ્ઞેય થયું ને, શું જ્ઞેય બને છે અત્યારે તમારે? શું જ્ઞેય બને છે? સાંભળવાનો જે વિકલ્પ છે જ્ઞેય છે કે નહીં? બને છે ને. હવે એ જ્ઞેયને અહીંયા લગાવો. જ્ઞાન મેં જો સમર્પિત હે જ્ઞેયાવલી. અને કેટલા જ્ઞેયો બને છે? એમાં આપણે એક જ્ઞેયનું ઉદાહરણ લીધું. કયું? જે સાંભળવાનો વિકલ્પ રાગ, એને સ્વાધ્યાયનો વિકલ્પ, ગાથા સમજવાનો રાગ વિકલ્પ, આત્મા સમજવાનો રાગ છે કે નહીં? અને એના માટે આ બરાબર છે. તો એ જ્ઞેયાવલીમાં આવ્યું કે ના આવ્યું? હવે લીટીમાં તમે સેટ કરો. જ્ઞાન મેં જો સમર્પિત હે જ્ઞેયાવલી. શાની ઘોષણા કરે? અર્પિત શાની ઘોષણા કરે? ઘોષણા હી કરે જ્ઞાન સામાન્ય કી. જ્ઞાન સામાન્ય ખ્યાલ આવ્યો? એટલે વિશેષમાં આનું જ્ઞાન એમ નહીં. જ્ઞાન 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 જ્ઞાન. અને એ જ્ઞાન કોનાથી અભેદ છે? જ્ઞાયકથી. તો કોને પ્રસિદ્ધ કરે છે? નહીં, મને. કોને પ્રસિદ્ધ કરે છે? મને પોતાને. હે ને એ રીતે તો એ પ્રસિદ્ધ કરે છે. તો પછી આ સાંભળવાનો વિકલ્પ આવ્યો, એનું શું? તો કે વિકલ્પ જાણે. એ વિકલ્પની વિષય વસ્તુથી મારે મતલબ જ નથી. એ તો મારા જ્ઞાનમાં ઝલક્યું તો એમાં મારી ઘોષણા થાય છે, એ મારી પ્રસિદ્ધિ થાય છે. એ તો મારી પ્રસિદ્ધિ છે. કેમ કે જ્ઞાનનું નિજી કાર્ય છે. એ લખ્યું એ જ્ઞાનની વાનગી છે. ઉપરની લીટીમાં લખ્યું છે. આત્મા શું કરે? જ્ઞાન કરે. શું ના કરે? હે ને આત્મા કોનો કરતા છે? કરતા છે તો કોનો કરતા છે ને કોનો કરતા નથી? આત્મા જ્ઞાનનો કરતા છે, રાગનો કરતા નથી, અને નીચેના કોઈ પદાર્થોનો તો કરતા છે જ નહીં. હવે એ વાતની સિદ્ધિ થાય છે, એ રાગાદી થાય છે ને,
એ જે થઈ રહ્યા છે એ રાગાદિનો જીવ જ્ઞાતા છે, એનો જાણકાર છે, એને જાણવાવાળો છે, કરતા નથી. કરવા લાયક થઈને તો કરતા છે જ નહીં. અને થતા રાગનો પણ વાસ્તવમાં જોવા જઈએ તો જ્ઞાતા છે, કેમ કે આત્મામાં જ્ઞાન સિવાય બીજી કોઈ પ્રવૃત્તિ જ નથી. વિકારી પ્રવૃત્તિને એ રીતે વાસ્તવમાં ઇગ્નોર કરવાની પદ્ધતિ, એવી રીતે આ જબરજસ્ત છે. એ પ્રમાણે હજુ ઘણા છે શ્લોક, તમે જોઈ લેજો. એ રીતે સરસ સરસ છે. જો આ આત્મા ત્રિકાળ, એને અંતિમ કથન કે સમાપ્ત કરું છું. બપોરે આનું આપણે સમેટીશું, આ કલશને. કાલે આપણે મેઇન કલશનો થોડોક વિચાર કરીશું. આ આત્મા એને અંદરમાં એટલું પોરુષ જાગે છે, હે ને, કેમ કે જે મેં કહ્યું ને, ભગવાનની સામે ઉભા રહીને એમ કે હર ભગવાન એક જ દર્શાવે છે કે તું અનુભૂતિનો ભગવાન છે, અનુભૂતિનું સાક્ષાત કારણ છે. ભગવાન એ બતાવે, હર સમય બતાવે છે. ખ્યાલ? મને તો એ દર્પણમાં એ દેખાયું, અને એમને કહ્યું બી ખરું. મને તમને કહ્યું કે નહીં કહ્યું? ભગવાને કહ્યું, ભગવાને વાત કરી કે ના કરી? મીટિંગ લેવી જોઈએ ભગવાન સાથે, હે ને? હા, જયમાલા સાથે રહેશો તો નહીં દેખાય, એને એ રીતે તમને સમજાવવાનો ભાવ આવી ગયો હતો ને ત્યાં. ખરેખર આ તો ઠીક છે, હવે શું કરે, મજબૂરી છે. બાકી સાક્ષાત 3 લોકના નાથ બેઠા હોય નિલેશભાઈ, અને તે સમજાવવાનું ને સમજાવવાની મેટર ઠીક નથી, પણ હવે મજબૂરી છે, ચાલ્યા કરે છે. બહુ જ પવિત્ર કાર્ય છે. ભક્ત અને ભગવાનની વચ્ચે કોઈ આવે તો પૂજા ઉપચાર રૂપથી પણ ઠીક નથી. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? અને જ્યારે વાસ્તવમાં ભક્તને ભગવાનમાં ભગવાન દેખાય ત્યાં સુધી ભક્તિથી નિવૃત્ત નહીં થાય. ખ્યાલ આવ્યો? અને જે દિવસે તમને ભગવાનમાં હું પોતે એમ દેખાશે, એ દિવસે નિશ્ચય ભક્તિ થઈ જશે. આ છે સ્વરૂપ. વિચાર કરજો શાંતિથી. એને હું આત્મા ત્રિકાળ એકરૂપ ચૈતન્ય ભાવમય ભગવાન છે. શું કરે? એ શું કરે? ખરેખર શું કરે? જાણે. શું ના કરે? રાગાદિ ના કરે, विकार ना करे. अच्छा, थता विकार ने शू करे? जो हो रहा है उस विकार को क्या करे? वो जाने. क्योंकि जाने वो पहला कदम है और जाने वो आत्मा का अंतिम कदम है. इसके बीच में कोई नहीं आता. बीच में आने वाला राग वो तो ज्ञावली का एक ज्ञेय है. वास्तव में मैं तो ज्ञायक. आ ज्ञेय છે એમ કોઈ કહે ને તો તમારે આ જ્ઞેય છે તરફ લક્ષ નહીં કરવાનું. એ જ્ઞેય है, इसका अर्थ में ज्ञायक. हेला है ना? आ ज्ञेय से तो ही ना है यार, ज्ञेय છે, આ જ્ઞેય છે, આ જ્ઞેય છે. क्या करोगे ज्ञेय को? क्या करोगे? अरे ये ज्ञेय है, वो मेरी प्रसिद्धि घोषणा करी, तू ज्ञायक है. तू ज्ञायक है, उसका अर्थ क्या? ज्ञाता दृष्ट है. उसका अर्थ क्या? निर्विकल्प. इसका अर्थ क्या कि निर्विकल्प तेरा धर्म है, निर्विकल्प अधिकार है. मजे में रहना तेरा अधिकार है, आनंद में रहो, है ना? ज्ञेय ज्ञायकનો સંબંધ પણ ઉપચારથી છે. કોઈ દ્રવ્ય વચ્ચે કોઈ સંબંધ નથી. સર્વ સંબંધનું બંધન તીક્ષ્ણ છેદીને. કેવી રીતે છેદશો? કેવી રીતે છેદશો? સર્વ સંબંધનું બંધન તીક્ષ્ણ છેદીને. કઈ રીતે છેદશો? એકો પહેલા બગાડી દેશું કે ભાગી જશું? નિમિત્તને હટાવી દેશું કે નિમિત્તથી દૂર જતા રહેશું? કેવી રીતે? હે, એક મિનિટ. શું? અરે પહેલા જ્ઞાનમાં સિદ્ધિ કરો કે કોઈ સંબંધ જ નથી. એનું નામ સંબંધ તીક્ષ્ણ છેદીને. કોઈ સંબંધ, એક સંબંધ સિદ્ધ કરીને બતાવો. કયો સંબંધ છે? ના ના સાહેબ, નિમિત્તિક સંબંધ છે. એનો અર્થ કે સંબંધ નથી. તમારા કાર્યમાં, તમારી સત્તામાં, તમારા મોક્ષ મુક્તિમાં કે તમારા નરક, આપણા નરક આદિના ફરવામાં કોઈ બી પદાર્થનું કોઈ બી ઉપાદાન પણ એ કાર્ય નથી. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? નિરાકુલ થઈ ગયું નથી. જ્યારે જેમ એની વાસ્તવમાં એની પાસે હર સમય સ્વરૂપમાં રહેવાની પૂરેપૂરી નિવૃત્તિ, પૂરેપૂરી રહેવાની પરવાનગી વસ્તુના સ્વરૂપમાં મોજૂદ છે. સર્વ સંબંધનું બંધન તીક્ષ્ણ છેદીને વિચરશું કબ મહત પુરુષને પંથ જો અપૂર્વ અવસર
એવો ક્યારે આવશે, ક્યારે થઈશું બાહ્યાંતર ક્યારે થશું, ક્યારે થશું હે ને? વાસ્તવમાં જે નિર્ગ્રંથપણું છે ને એ પણ ખરેખર જોવામાં આવે તો એ ત્રિકાલ સ્વભાવમાં નથી. એટલી ગરજ ના હોય એવા જીવને નિર્ગ્રંથપણું આવે. હા, એવું સ્વરૂપ છે. પર્યાયની પાછળ ભાગવાથી પર્યાય વાસ્તવમાં ઠરતી નથી. સ્વરૂપમાં રહેવાથી પર્યાય સ્વરૂપમાં આવીને ઠરી જાય છે. ત્યારે પછી 14 ગુણસ્થાન આરોહણ થઈ અને સિદ્ધ બની જાય છે. સમજમાં આવે છે? જે પણ કાંઈ છે એ બધું જ મારી પાસે છે. એટલો શુદ્ધાત્મા જ્ઞાયક ભાવ ભગવાન છે. સહેજાનંદી શુદ્ધ સ્વરૂપી અવિનાશી હું આત્મ સ્વરૂપ. સહજાનંદી શુદ્ધ સ્વરૂપી અવિનાશી હું આત્મ સ્વરૂપ.